السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران اسلام، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سماء اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری تخلیق اشرف مخلوق انسان کے اندر کی، اور پھر ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ سب سے آخر میں تاجدار بطحہ کونین کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرے دوستو، رمضان اب قریب ہی ہے، چند ہی ایام کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے ہم استقبال رمضان کیسے کریں، رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، اس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دن گزر رہا ہے، رات آتی ہے، گھنٹے بیتتے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس دنیا سے جانے کا بلاوا آ جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنی جان کی حفاظت جہنم کی آگ سے کر لیں۔ ہر مادے کا ماہر اپنے فن کی تیاری خطہ کی شکل میں کرتا ہے، پھر اس خطے پر عمل کرتا ہے اور کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم لوگ جنت کی خواہش رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمارا مسکن ہو، تو اس کے لیے ہمیں خطہ تیار کرنا ہوگا اپنی زندگی کے اندر، اور اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا، تب ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ رمضان کا ماہ قریب ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد یہ بابرکت ماہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس ماہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، جو ہمارے لیے نیکیاں ذخیرہ کرنے کا موسم بہار ہے۔ ہمیں اس موسم بہار سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو میرے دوستو، ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے زندگی میں لا، اور اس مہینے میں ہمیں اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، دعا یہ عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء هو العبادت، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ لوگ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے زندگی میں رمضان کا ماہ لا، اور اس مہینے میں ہمیں عبادت
کرنے کا توفیق دے اور ہماری عبادت کو تو قبول فرما۔ تو میرے بھائیوں، ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگی میں رمضان کا مہینہ پہنچائے، اور جب رمضان کا دوسرا یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے مہینے پانے پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو رمضان کے آنے پر خوشخبری دیا کرتے تھے، کہتے تھے جاءکم شہر رمضان، شہر رمضان شہر مبارک کتب اللہ علیکم صیامہ فیہ تفتح ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوسری چیز یہ ہوئی کہ جب ہم رمضان کا مہینہ پائیں گے تو ہمیں خوشی بھی کا بھی اظہار کرنا ہے، خوش ہونا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سچی توبہ کریں، کیونکہ سچی جو ہم نے گناہ کا کام کیا ہے، 12 مہینے میں سے 11 مہینے ہم گناہوں میں لت پت تھے، ہم سے گناہ کا کام ہو گیا تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنوں، سارے کے سارے گناہوں سے توبہ کر لو اور شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ نور کی 31 نمبر آیت ہے، اور سورہ تحریم کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ تو ہمیں اپنے رمضان کے آنے سے پہلے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ جو گناہ آپ سے گزرے ہوئے ایام میں ہو گئے ہیں ان سے توبہ کرنا ہے۔ غور کیجئے، کیا آپ میں سے کوئی ان دنوں میں احساس کیا کہ آپ پر زندگی تنگ ہو گئی تھی، آپ حزن غم مشاکل میں مبتلا ہوتے تھے؟ یہ سب گناہ کے وجہ سے تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کر لی تھی، آپ کا پڑوسی آپ سے خوش نہیں تھا، آپ کا بھائی آپ سے خوش نہیں تھا۔ یہ سارے چیزیں جو آپ کی زندگی میں آئی، اور اس کی وجہ سے کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے مال کے اندر، آپ کے اوقات اور ذریعہ معاش کے اندر برکت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے کہ ہمارے اعمال کے اندر کمی تھی، ہم گناہ کا کام کرتے تھے۔ تو جو آدمی گناہ کا کام کر لیے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا انہو هو الغفور الرحیم۔ اے نبی پاک، آپ جو ہے لوگوں کو بتلا دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے نفس پر، اپنے جان پر ظلم و زیادتی کی ہے، گناہ کا کام کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، انہو هو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو آدمی برا کام کر لے، گناہ کا کام کر لیا، یا اپنے نفس پر، اپنے جان پر ظلم کر لیا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے،
यजदिल्लाह गफूरर रहीमा, तो अल्लाह तबारक व तआला को रहम करने वाला और बख्शने वाला पाता है। तो मेरे भाइयों, अगर आपसे कोई गुनाह का काम हो गया है, आप गम ना करें, आप मायूस ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें, अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाह को माफ कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही जामे के अंदर है, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, या इब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रज़ौतनी गफरतु लका अला मा कान मिनका वला उबाली। ऐ आदम के बेटो, तूने मुझे पुकारा, मेरे तरफ रुजू किया, मुझसे उम्मीद बांधा, मैं तुम्हारे सारे गुनाह को माफ करता हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व तआला गुनाह को माफ करने वाला है, बख्शने वाला है। तो ऐ गुनाहगार भाइयों, आप लोगों में से जिससे गुनाह का काम हो गया है, सच्ची तौबा करें, तौबा नसूहा करें। ये रमजान का महीना आ रहा है और उससे पहले तौबा कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शर्मिंदा हो कि अल्लाह ये काम हमसे हो गया है, बख्शने वाला तू है, अल्लाह तू हमें बख्श दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके गुनाह को बख्श देगा। इसी तरीके से रमजान पाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि गौर कीजिए मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी में अगर रमजान का महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा कीजिए, अल्लाह की तारीफ कीजिए। क्यों? जबकि ये रमजान का महीना बाबरकत महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला बंदों के गुनाहों को माफ करता है। ये मौसमी बहार है। बहुत सारे मुसलमान इस उम्मीद में जिंदगी गुजारते हैं कि हम रमजान का महीना पाएंगे और रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिरफ्तारी करके अल्लाह से रो रो करके अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएंगे, लेकिन रमजान आने से कबल ही दुनिया से चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आपने रमजान का महीना पाया तो इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह की तारीफ करें। और जैसे ही रमजान, इसी तरीके से रमजान, चौथी चीज यह है कि रमजान जब आए तो इसका इस्तकबाल कैसे करें। रमजान से पहले रमजान के अहकाम को जान लें, मसाइल को जान लें कि हमें रमजान जब शुरू होगा तो हमें रोजा रखना है, हमें किन किन चीजों से हमारा रोजा खराब हो जाएगा, किन किन जो चीजों से रोजा टूट जाता है, हम इबादत कैसे करेंगे रमजान के अंदर, हमें क्या क्या करना है जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, अल्लाह ताला जिससे खुश हो जाएगा। तो ये रमजान का महीना मौसमी बहार का महीना है, नेकी का महीना है। तो मेरे भाइयों, उसके हकाम को, उसके मसाइल को आप जान लें। अल्लाह फरमाता है, फसलु अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हें मालूम नहीं है तो अहले इल्म से मालूम कर लिया करो। तो रमजान से पहले आप ऐसा करें कि रमजान के मसाइल को, रमजान के अहकाम को, रमजान के आदाब को, सारी चीजें का तालीम आप ले लीजिए, सीख लीजिए, ताकि ये रमजान का महीना जो मौसम बहार है नेकियों का, वो महीना हमारे हाथ से खाली न चला जाए, हम उस महीने में सही तरीके से अपनी इबादत करें। इसी तरीके से छठा नुक्ता यह है कि आप अज़्म और बुलंद हिम्मत से हिम्मत का इजहार करें। आप जो है अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करें कि हमें हर हाल में, हर कौल में, फेल में और नेकी करने में कोशिश करनी है, आमाले साले करनी है और पूरी तरह हमें मुस्तैद और तैयार रहना है, अल्लाह की इबादत करनी है। इसी तरीके से सातवां नुक्ता यह है कि कुरान की तिलावत हमें करनी है। मेरे भाइयों, कुरान की हमें तिलावत करनी है, चूंकि कुरान के एक एक हर्फ पर नेकिया है। अगर कोई आदमी एक हर्फ का तिलावत करता है तो उसे 10 नेकियां मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी अलिफ लाम मीम कहता है तो अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। गोया जिसने अलिफ लाम मीम कहा तो उसने 30 नेकियां पाली। तो मेरे भाइयों, कुरान का ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें। बाज सल्फ़े सालिहीन का यह तरीका था कि 3 दिन के अंदर कुरान को खत्म करते थे। बाद सल्फ़े सालिहीन 7 दिन के अंदर कुरान को खत्म करते थे। बाद सल्फ़े सालिहीन 10 दिन में कुरान को खत्म कर लिया करते थे। और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप रमजान के महीने में 60 दफा कुरान खत्म करते थे। इसलिए मेरे भाइयों, आप अज़्म और इरादा करके कि हमें कुरान को तिलावत करनी है, कुरान को पढ़ना है। इसी तरीके से अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखें और ये करें कि अल्लाह ये रमजान का महीना
جو ہمیں دیا ہے اس مہینے میں جو میں روزہ رکھ رہا ہوں، اے اللہ اپنی رحمت سے میرے اندر سکت پیدا کر، اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ دن کے اندر گرمی زیادہ ہے، اس گرمی میں اللہ تو ہم پر رحم فرما کہ ہم اپنے روزے کو مکمل کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس رمضان کے مہینے کے اندر اعتکاف ہے، آپ اپنے دل کے اندر عزم کر لیں کہ ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، چونکہ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ آدمی لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر کی عبادت کر لیتا ہے تو 83 برس 4 مہینے 10 دن کی عبادت کو ایک ہی رات وہ اپنے جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ارادہ اور عزم رکھیں کہ ہمیں اعتکاف کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، دعا کریں، خصوصاً وہ دعا جو مقید اور خاص ہے رمضان کے ساتھ، اس دعا کو خشوع خضوع کے ساتھ حضور قلب سے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے توبے کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اس دعا کو جو خاص ہے رمضان کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں۔ میرے بھائیوں دعا کی قبولیت کے لیے ہمیشہ جو اوقات ہیں اس اوقات کو آپ غنیمت جانیں اور کہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے شکریہ ادا کرنے میں، تیری ذکر و اذکار میں ہماری مدد فرما۔ میرے بھائیوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے دعا کرتے تھے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے پہلے ہی رمضان کے آنے سے پہلے، اور اس دعا کو چاند دیکھ کر کے آپ پڑھا کریں گے۔ اور افطار کے وقت میں دعا کریں ذهب الغم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ کہ پیاس بجھ گئی اور عروق جو ہے تر ہو گئے اور اجر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیا۔ تو میرے بھائی اس دعا کو یاد کریں اور افطار کے وقت میں پڑھا کریں ذهب الغم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت میں کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک رحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اس رحمت کے ذریعے جو تمام چیزوں کو گھیرے ہوا ہے، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ تو وہ افطار کے وقت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے اور پڑھا کیجئے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے بچیں۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں رمضان میں چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ پاک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر گناہ کرنا اوروں مہینے کے گناہ جیسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس مہینے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس مہینے کا ایک مقام ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہر رات پہلی رات سے اعلان کرنے والا کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے متوالے انسان نیکیاں کرو، اے برائی کے متوالے بدقسمت انسان ہوش میں آؤ، دریائے رحمت جوش میں ہے، گناہوں سے بخشش کرواؤ۔ اس مہینے کے اندر عبادت کرو اور اپنے گناہوں سے بخشش کروا کر کے جنت حاصل کرو۔ اے تارک الصلاۃ یا تارک الصلاۃ، اے نماز کے چھوڑنے والے نماز کی پابندی کر، کیونکہ یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، پوچھا جائے گا اے میرے بھائی دنیا کے اندر بڑے بڑے بلڈنگ میں رہا کرتے تھے، تیرے کپڑے بڑے صاف ستھرے تھے، تم اچھے کپڑے لگایا کرتے تھے، اچھے کھانا کھایا کرتے تھے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے؟ وہ کہے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز کی پابندی کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے درمیان اور یہودوں کے درمیان فرق کیا ہے، کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کا کام کیا۔ اور مسلم کی روایت کے اندر ہے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی ایک مسلمان کافر اور مشرک کا فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے۔ تو نماز ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، نماز کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ علامہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا ذنب بعد الشرک اعظم من ترک الصلاۃ، کہ نماز کے چھوڑنے سے زیادہ بڑا گناہ شرک کے بعد سب سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور قتل جو مومن بغیر حق، اور کسی مومن کو
बगैर हक के कत्ल करना। तो मेरे भाइयों, शिर्क एक बहुत बड़ा गुनाह है, और उस गुनाह के बाद अगर किसी गुनाह का दर्जा आता है तो वह नमाज छोड़ने का आता है। इब्न हज़र रहमतुल्लाह ने फरमाया। इसी तरीके से इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला यख्तलिफुल मुस्लिमूना अन्ना तर्क अस्सलातिल मफ़रूदा अमदन मिन आज़िमि ज़ुनूब व अकबरिल कबाइर। इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि मुसलमानों का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि फ़र्ज नमाज का कसदन छोड़ना ये गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है और कबीरा गुनाह अकबरुल कबाइर है। व इन्न इस्महु इंदल्लाहि आज़म मिन क़त्ल नफ्स, और नमाज का छोड़ना वो गुनाह अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कत्ल नफ्स से, कत्ल जान से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से उम्मीद इस्मी ज़िना से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह क्या है? नमाज का छोड़ना। चोरी करना, शराब पीना, इन तमाम चीज़ों से बड़ा गुनाह क्या है? नमाज का छोड़ना। तो खुसूसन इस रमज़ान के महीने में आप नमाज की पाबंदी करें, नमाज को न छोड़ें। इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, मैं खासकर अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप बेपर्दा रमज़ान के अय्याम में ज़ेबो ज़ीनत करके बाज़ारों में ना जाएं। आप खुद गुनहगार होंगी और दूसरे लोगों को भी गुनाहों में मुलव्विस करेंगी, क्योंकि वो आपके हुस्न की तरफ वो मायल होंगे और बेचारा गुनहगार बन जाएंगे। इसलिए बेपर्दा बाजारों में ना जाया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन रुऊसुहुन्ना कासनमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलुल जन्नत वला यजदन रिहाहा व इन रिहाहा ला युजद नसीरत कदा कदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें जो बारीक लिबास पहनती है, वो मेरी माँ और बहनें जो बारीक लिबास पहनती है, वो नंगे की तरह है, जो लोगों को मायल करने वाली या खुद भी मायल होने वाली है। उनके सर बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह झुके होंगे। ला यदखुलुल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। वला यजिदन रिहाहा, और न जन्नत की खुशबू को पाएगी। व इन रिहाहा ला युजद मसीरत कदा कदा, जबकि जन्नत की खुशबू हर जगह फैलेगी। लेकिन जो कासियात है, आरियात हैं, जिनके कपड़े पतले हैं, चुस्त हैं, बदन से चुस्त हैं, वो लोग जन्नत में दाखिल, वो औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसलिए इसे हमें माँ और बहनों को बचना है। इसी तरीके से नौजवान दोस्तों और साथियों से नसीहत करना चाहता हूँ कि आप अपने 12 महीने में से 11 महीना आप टीवी के नज़दीक बैठे रहे, आप मोबाइल से उड़ियानियत का मुशाहिदा करते रहे। मेरे भाइयों, इस महीने बाबरकत महीने के अंदर इन तमाम चीज़ों से परहेज करें। अफसोस की बात है नौजवान साथियों, हम कितने बदनसीब हैं कि हमने रहमान के फरिश्तों को अपने घरों से भगा दिया और शैतान के फौज को दाखिल कर दिया है। चूंकि जिस घर के अंदर ये उरियानियत हो, फाहिशा और मर्द और औरतें के नाच गाने चल रहे हो, उस घर के अंदर फरिश्ते कैसे आएंगे? तो हमारे लिए बदनसीबी की बात है, हम मोबाइल से, टेलीविज़न पर या टीवी से अपने घर के अंदर नाच गाना दिखलाते हैं, तो फिर हमारे घर के बच्चे कैसे सुधरेंगे? हमारे औरतें कैसे अल्लाह वाली बनेंगी? और उस घर के अंदर अल्लाह के फरिश्ते कैसे आएंगे? उस घर जहाँ पर नाच गाना ताशा हो, वहाँ पर फरिश्ते नहीं बल्कि शैतान होते हैं। तो मेरे भाइयों, आप अपने घरों को खासकर रमज़ान के महीने में शैतान का अड्डा न बनने दें, शैतान का मस्कन न बनने दें। आप इन चीज़ों से परहेज करें। इसी तरीके से हमें रमज़ान के रोज़े के अंदर खुलूसियत पैदा करनी है कि ये रोज़ा जो हम रख रहे हैं अल्लाह के लिए, ख़ास अल्लाह के लिए। इस रोज़े के अंदर हम ऐसा नहीं है कि हम दिखाने के लिए रोज़ा रख रहे हैं। मेरे भाइयों, रोज़ा हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए रखेंगे, अल्लाह जिससे खुश हो जाए। ऐसा न हो कि हम रियाकारी हमारे रोज़े के अंदर हो। इसलिए हमें खालिस अल्लाह के लिए रोज़ा रखना है। और अल्लाह ताला फरमाता है, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, कि जिस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की ख्वाहिश रखता है, जो आदमी, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और उस नेक अमल के अंदर, उस इबादत, किसी भी इबादत के अंदर किसी को शरीक ना करे, बल्कि खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत करे। इसी तरीके से हमें चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए अपना सीना साफ सुथरा रखें। हमारे सीने से हमें कुदरत ना हो, बोझ ना हो, हसद ना हो, सारी चीज़ों से हमारा सीना पाक साफ हो, ऐसा सीना हम बना लें अभी है। इसी तरीके से हमें वाजिबात का एहतमाम करना है। 5 वक्त नमाज पढ़नी है बाजमात, कोशिश करना है कि जमात के साथ
कोई भी नमाज हमारी छूटने ना पाए, हम जमात का बल्कि इकामत का लिहाज करके इकामत के वक्त में मस्जिद में हाजिर हो जाएं। इसी तरीके से हम अपने नफ्स का मुहासबा करें कि हम जो नेकियां कर रहे हैं, मसलन पहला रमजान है, आपने रोजा रखा है, इफ्तार किया है, आप इफ्तार के बाद मुहासबा करें कि इस रमजान के जो पहला रोजा गुजरा है कहाँ पे हमारी गलती हुई, कहाँ पर हमसे चूक हुई है, कहाँ हमने गलत किया है, दूसरे दिन उस चीज को हमारे रोजे के अंदर खलल आए, इसलिए अपने हमेशा मुहासबा करते रहें। इसी तरीके से शिर्क व बिदअत से अपने दिल को साफ रखना है और ये अज़्म कर रहे हैं कि हमें रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तार करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वसअत दी है रोज़ा इफ्तार करने की, लेकिन वो कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनको इफ्तार करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे भाइयों, आप अपने भाई को इफ्तार करवाने की का भी अज़्म रखें कि हम अपने भाई को इफ्तार कराएंगे। और इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फत्तर साइमन और जहज़ गाज़ियन फलहु मिस्लु अजरिही, कि जो आदमी रोजेदार को इफ्तार कराता है या किसी गाजी को मुजाहिद को तैयार करता है, फलहु मिस्लु अजरिही, तो उसी के मिस्ल उसको अजर मिलता है, सवाब मिलता है। लिहाजा हमें हमारे दिल के अंदर ये अज़्म हो कि हम अपने से दूसरे भाई को भी हमें रोज़ा इफ्तार कराना है। मेरे भाइयों, आप ऐसा करें। आखिर में मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप ऐसा करें कि एक जदवल बना लें और उसके अंदर क्या करें, लिख लें, दफ्तर में लिख लें या ज़हन में रखें कि कसरते कलाम से हमें परहेज करना है, ज़्यादा बोलने से हमें परहेज करना है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से इंसान की ज़ुबान लड़खड़ा जाती है और गलती कर बैठता है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदा तआमहु व शराबहु, जो आदमी रोज़े की हालत में झूठी बातों से नहीं बचता है तो उसका भूखा रहना, प्यासा रहना अल्लाह तबारक व तआला को कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, कसरते कलाम से परहेज करें और तिलावत कुरान के अंदर अपने आप को मशगूल रखें। ये पहला नुक्ता है, इसको अपने ज़हन में रखें कि हमें कसरते कलाम से ज़्यादा बातें करने से परहेज करना है। और दूसरी चीज़, अक्सर औकात मस्जिद में रहा करें। ये कोशिश करें कि हमारी जो रोज़े के अयाम हैं वो मस्जिद में हम गुजारें। मस्जिद में रहेंगे, जब मस्जिद में रहेंगे तो हम कसरते कलाम से महफूज रहेंगे। आज देखते हैं बाज़ारों पर, चौक चौराहों पर रोज़े की हालत में लोग बेफजूल की बातें करते रहते हैं, जिस बात से कोई मकसद नहीं, जिस बात से कुछ भी हल नहीं होने वाला है, जिसका कोई मकसद ही नहीं, लायानी बातों में पड़े रहते हैं और अपने रोज़े को ख़राब करते हैं। लिहाजा ज़्यादा रमज़ान के महीने में अक्सर औकात आप मस्जिद में गुजारने की कोशिश करें और ज़्यादा कलाम से परहेज करें। इसी तरीके से रमज़ान के महीने में कसरत से सदका क्या करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस महीने में सदका व खैरात क्या करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको दिया है, आपके पास माल है, दौलत है, तो उस माल और दौलत में से आप ऐसा करें कि अल्लाह के रास्ते में खर्च क्या करें। और चौथी चीज़, इफ्तार के वक्त ज़्यादा ना खाएं। ये कोशिश करें कि इफ्तार के वक्त में ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा खाने की वजह से नमाज तरावी के अंदर आपको नींद आएगी या आप गाफिल हो जाएंगे नमाज से। आप जो है नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, फ़र्ज की नमाज भी छूट जाएगी और जो तरावी की नमाज है उसके अंदर भी आपकी कमी आएगी। लिहाजा इफ्तार के वक्त में ज़्यादा ना खाएं। इसी तरीके से रमज़ान में ज़्यादा न सोएं, रमज़ान के महीने में ज़्यादा न सोएं, क्योंकि अगर आप रमज़ान के महीने को सोने में गुजार देंगे, फिर इस मौसम बहार के अंदर आप नेकियां कैसे बटोर पाएंगे अपने हिस्से के अंदर। लिहाजा रमज़ान के महीने में ये कोशिश करें कि हम ज़्यादा न सोएं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र व अज़कार में लगा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र व अज़कार करें, तस्बीहात पढ़ें और इसके अंदर अपने आप को मशगूल रखें। तो ये 5-6 नुक्ते जो मैंने आपको बताया कि कसरत कलाम से परहेज करें, अक्सर औकात मस्जिद में रहा करें और रमज़ान में कसरत से सदका क्या करें, इफ्तार के वक्त में ज़्यादा ना खाएं और रमज़ान में ज़्यादा सोने की कोशिश ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ज़िक्र व अज़कार में लगाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो हमने सुनी है अल्लाह उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह जो हमसे गलतियाँ हो गई है उसे तू माफ़ फरमा। अल्लाह रमज़ान का महीना आने वाला है, अल्लाह हमारे ज़िंदगी के अंदर रमज़ान के महीने को पहुँचा दे, अल्लाह उस महीने को पहुँचा दे, उस महीने में अल्लाह हमें
زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے اللہ، دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے کی توفیق دینا اللہ، جو بھائی دنیا سے چلے گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما اللہ، ہم میں مردوں کے گناہوں کو معاف فرما، عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما، نوجوانوں کے گناہوں کو معاف فرما اللہ، ہمارے نوجوانوں کو ہدایت پر لا اللہ، اس بابرکت مہینے میں تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق دے اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر رکھ اللہ، اور جب تو اٹھا تو اسلام پر اٹھا، آمین وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔